മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. SSLC പരീക്ഷ അടുത്തു വരികയാണ്. മാത്തമാറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 4, 7, 10 etc. is an arithmetic sequence. What is the next term of the sequence? What should be added to the fifth term to get the 15th term? Arithmetic sequence in the next term. Sequence 4, 7, 10 എന്നിങ്ങനെയാണ്. Common difference 3 ആണ്. So the next term is 13. What should be added to the fifth term to get the 15th term? Fifth term എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ fifth term equal to first term plus 4d ആണ്. 15th term എന്നാൽ f plus 14d ആണ്. അപ്പോ fifth termന്റെ കൂടെ 10 common difference, അതായത് fifth termന്റെ കൂടെ 10 into 3 30 ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് 15th term കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് 30 ആണ്, 30 ആണ്. 10 into 3, അതായത് fifth termന്റെ കൂടെ 30 ആണ് ചേർക്കേണ്ടത്. Second question, atmospheric temperature of 7 days in a city is listed below. 27 degrees Celsius, 25 degrees Celsius, 26 degree, 25 degree, 25 degree, 26 degree, 27 degree. First question, what is a median temperature? B question, how many days are above median temperature? For median കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് or observations ascending or descending order എഴുതി middle one കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ascending order എഴുതുമ്പോഴേ ഏറ്റവും ചെറുത് 25 ഡിഗ്രി ആണ്. വീണ്ടും 25 ഡിഗ്രി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 1, 2, 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 പ്രാവശ്യം 25 ഡിഗ്രി എഴുതണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 26 2 പ്രാവശ്യം ഉണ്ട്. 2 പ്രാവശ്യം 26 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 പ്രാവശ്യം 27 ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൽ മിഡിൽ വൺ 7 ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ മിഡിൽ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ 7 plus 1/2 8/2 നാലാമത്തേത് നോക്കണം. സോ മീഡിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. Second question, B question. How many days are above median temperature? മീഡിയനേക്കാൾ കൂടുതൽ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട്? 3 ദിവസങ്ങൾ. ഇതാണ്ടോ, ശരിക്കും മീഡിയൻ തന്നെയാണ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം. ശരിക്കും മീഡിയനിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 3 ദിവസമുണ്ട്. ഈ 26 അടക്കം മീഡിയൻ പറയാം, അല്ല 26 കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ 2 days പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ മീഡിയനേക്കാൾ എത്ര ദിവസമുണ്ട്? 3 days ഉണ്ട്. Third question, a circular plate is painted into equal sectors of central angle 18 degree. Only 3 of these sectors are colored red. A fine dot is placed in the plate without looking. First question, how many sectors are painted on the plates? Circular plate ആണ്. central angle 360 degree ആണ്. അപ്പോ 360 ഡിഗ്രീനെ നമ്മൾ 18 ആയി പാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 20 പാർട്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. 20 പാർട്സ് ആണ് കിട്ടുക. How many sectors are painted on the plate? അപ്പോൾ 20
20 sectors ആണ്. ഒന്നാമത്തെ question ആൻസർ 20 എന്നാണ്. Second question, what is the probability of falling the dot in the red sector? ഇവിടെ 3 of these sectors are colored as red. 3 എണ്ണമാണ് റെഡ് കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ probability of dot inside red region equal to number of sectors 3 divided by total sectors. അപ്പോൾ 3/20 എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. What is the probability of falling the dot in the red sector? എന്ന് വെച്ചാൽ number of red sectors by total sectors. Red sector 3 ആണ്. അപ്പോൾ 3/20 ആണ് ആൻസർ. Next question. Sum of a number x and its square is 0. Write an equation. What are the numbers? Let the number is x. Let the number equal to x. And its square equal to x square. Sum of a number and square equal to x plus x square equal to 0. അപ്പോൾ x equal to minus x square. That means x and x cancel. So minus x equal to 1. X equal to minus 1. So the number is minus 1 and its square is minus 1 square 1. Number minus 1 square minus 1 in the square 1. So negative 1 plus 1 equal to 0. Next question. P of x equal to x square plus x minus 1 is a second degree polynomial. First question, P of 1. For P of 1 equal to 1 square plus 1 minus 1. 1 plus 1 minus 1 equal to 1. What is P of x minus P of 1? P of x minus P of 1 equal to x square plus x minus 1 minus 1 equal to x square plus x minus 2. Write it as the product of two first degree polynomial. ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്ത -2 ആഡ് ചെയ്ത 1. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോളിനോമിയലിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇവിടെ -2 ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ആൻസർ 2ഉം -1. 2ഉം -1 ആക്കി എഴുതാം. Equal to which is equal to x plus 2 into x minus 1. X 2 into -1 minus 2 product 2 plus -1 1. So it can be written as x plus 2 into x minus 1. Next question. ABCD is a parallelogram. Write the coordinates of D. Write the coordinates of the intersecting point of the diagonal. ABCD parallelogram ആണ്. 3 coordinates ABC coordinates തന്നിട്ടുണ്ട്. നാലാമത്തെ coordinate കാണണം. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം diagonals അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സിന്റെ x കോർഡിനേറ്റ് സം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. 1 plus 6 7 5 plus 2 7. So x coordinate 2. 3 plus 6 9. 4 plus 5 9. So it is 2 5. Intersecting point diagonals of a parallelogram bisect each other എന്നാണ്. മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടാൽ മതിയാവും. 6 plus 1 7/2. Intersecting point let
AC and BD are the diagonals. Intersecting point is O. Point is O. Its coordinates is 6 plus 1, 7/2, or 5 plus 2, 7/2. അടുത്തത് 6 plus 3/2, 9/2, or 4 plus 5/2. അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് 7/2, 9/2 എന്നിങ്ങനെയാണ്. Intersecting point of diagonals. 8th question. A and B are small angles of a right triangle. If sin A equal to x, then what is cos B? Sin A equal to opposite side by hypotenuse equal to BC by AB equal to x. Sin A equal to x. Cos B equal to adjacent side by hypotenuse equal to BC by AB, which is also equal to x. For sin A equal to cos B. B question. If sin A equal to cos B, what is A or B? Sin A equal to cos B. Then A equal to B equal to 45 degree. A equal to B equal to 45 degree. Sin A equal to cos B. What is A or B? Which of the following is equal to sin 18? Sin 18 equal to cos 72. ഇവിടെ sin A equal to cos B ആകുന്ന ഒരു സെറ്റ് വില മാത്രമാണ് 45 എന്ന് വന്നത്. sin 30 equal to cos 60 or sin 60 equal to cos 30. Sin 10 equal to cos 80. Sin 20 equal to cos 70. ഒരു സെറ്റ് വില മാത്രമാണ് 45 ബാക്കിയുള്ള വിലകൾക്കും ഈക്വൽ ആകും. Next question. Draw a circle of radius 3 cm. Construct tangent to the circle at the distance of 7 cm from the center. If the angle between the tangent is x, what is the angle between the radii to the point of tangents? Touch the circle. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സർക്കിൾ 3 cm റേഡിയസിൽ വരയ്ക്കുക. 3 cm. O is the center of the circle. 7 cm അകലെ ആയിക്കൊണ്ട് P എന്ന പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുക. OP യുടെ മിഡ് പോയിന്റ് സ്കെയിൽ വെച്ച് M കണ്ടുപിടിക്കുക. കോമ്പസ് M ൽ കുത്തുക. Draw an arc with M as center and MO as radius. രണ്ട് ആർക്ക് വരയ്ക്കുക. Let the points are A and B. Join PA and PB using scale. Scale വെച്ച് join ചെയ്യും. Next, if the angle between the tangent, ഈ ആംഗിൾ മൊത്തമായിട്ട് x ആണെങ്കിൽ angle between, what is the angle between the radius? Angle between the radius is 180 minus x. 180 minus x കാരണം angle A, angle made by tangent and radius 90 degree. Angle B also 90 degree. It is a quadrilateral.
sum of 4 angles 360 degree. So if angle P, angle made by tangent, is S, then angle AOB equal to 180 minus X. 180 minus X. Angle made by tangent and angle made by radius are supplementary. This OAPB is a cyclic quadrilateral. Next question. The algebraic form of an arithmetic sequence is half n plus 1. What is the common difference? Half n, an equal to or xn equal to half n plus 1. Common difference is the coefficient of n in the nth term. So here d equal to 1 by 2. What is the 10th term? Xn equal to half n plus 1. So 10th term is 1 by 2 into 10 plus 1. 2 5s are 10. So 5 plus 1 equal to 6. What is the sum of 19 terms? Sn equal to n by 2 into first term plus last term. Nth term. So here S19 equal to 19 by 2 into first term. First term is 3 by 2 plus 19th term is 19th term കാണാൻ 19 by 2 plus 1 അതായത് 2 by 2 which is equal to 21 by 2. അപ്പോൾ equal to 19 by 2 into 24 by 2. നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. 19 into 24 by 2 ചെയ്ത ആൻസർ കിട്ടും. ഇവിടെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു 12. 2 കൊണ്ട് 12നെ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് 6. ആൻസർ 19 into 6 is the answer. Next question, 11th question. Two angles of a triangle are 40 degree and 70 degree. Radius of the circle passing through the vertices is 3.5 cm. Construct the triangle. Question നല്ലപോലെ വായിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് സർക്കിളും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ സർക്കിളും വരയ്ക്കാനുണ്ട്. ട്രയാങ്കിൾ സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിലാണോ പുറത്താണോ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനായിക്കൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് the radius of the circle passing through the vertices. Circle passing through the vertices എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ആദ്യം നോക്കുക, ട്രയാങ്കിൾ ഉള്ളിലാണ്, സർക്കിൾ പുറത്തു കൂടെയാണ് വരേണ്ടത്. ആദ്യം നമ്മൾ റഫ് ഫിഗർ വരച്ച് നോക്കുക. ABC എന്ന് വരച്ച് നോക്കാം. സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ O ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് തന്നിട്ട് ഒന്ന് 40 ഡിഗ്രി ആണ്. ആംഗിൾ B 40 ഡിഗ്രി എന്ന് എടുക്കാം. ആംഗിൾ C 70 ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുക്കാം. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇവിടെ 70 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 140 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 40 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 80 ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഒറിജിനൽ ഫിഗർ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിക്കൊണ്ട് 3.5 സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസിൽ ആദ്യം നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക. ആദ്യം ഒരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കുക, C എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക. അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ 80 ഡിഗ്രി ആണ്, 80 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വരയ്ക്കുക, 80 ഡിഗ്രിയിൽ വരയ്ക്കുക. അടുത്ത പുസ്തകം തിരിച്ചു വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് 140 ഡിഗ്രിയിൽ അടുത്തത് വരയ്ക്കുക. OAയിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ ചേർത്ത് വെക്കുക, 140 ഡിഗ്രിയിൽ വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് B എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക, AC AB BC ജോയിൻ ചെയ്യുക. AC അതുപോലെ തന്നെ AB അതുപോലെ തന്നെ BC ജോയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്പെട്ട സർക്കിളായി. ഇവിടെ 80 ഡിഗ്രി ആണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ 40 ഡിഗ്രി വരും. ഇവിടെ 140 ഡിഗ്രി ആണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ 70 ഡിഗ്രി വരും. അപ്പോൾ ബാക്കി അവിടെ 70 ഡിഗ്രി വരും.
കാരണം 3 കൂടി കൂട്ടിയാൽ 180 അല്ലേ? ഇതാണ് ട്രയാങ്കിള്. ABC എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം. സൈഡ് 8ഉം ഇവിടെ 12ഉം ആണ്. AD ആണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ 40 ഡിഗ്രി ആണ്. നമുക്കറിയാം sin 40 ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ sin 40 ഈക്വൽ ടു AD divided by hypotenuse 12. അപ്പോൾ നമുക്ക് AD altitude AD equal to 12 into sin 40. That is equal to 12 into 0.64. ഇനി area of triangle equal to 1/2 into BC into altitude AD equal to 1/2 into 8 into AD എന്ന് പറയുന്നത് 12 into 0.64. നമുക്ക് വെട്ടിച്ചുരുക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും. 4 into 12 14 into 0.64. അതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ. Next question. In triangle ABC, A -1 4, B 7 4, C 4 11. What is the length of the side parallel to the x-axis? What is the altitude of this side? Find the area of triangle. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡിൽ y കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ y കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എ ബി ആണ് എക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ്. അപ്പോൾ എ ബിന്റെ ലെങ്ത് കാണാൻ, എ ബിയുടെ സ്ക്വയർ കാണാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സ്ക്വയർ കാണാൻ ഫോർമുല x2 - x1 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് y2 - y1 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ y കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് എ ബി ഈക്വൽ ടു 7 - -1 equal to 7 plus 1 8. A യുടെ ലെങ്ത് 8 ആണ്. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദിസ് സൈഡ്? ഇതിന്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ y കോർഡിനേറ്റ് 4 ആണ്, ഇവിടെ y കോർഡിനേറ്റ് 11 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 11 - 4 7 ആണ്. ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 11 - 4 7 ആണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. ഈ ഹൈറ്റ് എ ബിയുടെ പോയിന്റിലെ എ ബി എന്ന ലൈനിലെ പോയിന്റ്സിനൊക്കെ y കോർഡിനേറ്റ് 4 ആണ്. സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് 4 11 ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 to 11. ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 7. അപ്പോൾ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് 7. ഇനി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എ ബി ഇൻറ്റു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എച്ച് equal to 1/2 into 8 into 7. 2 കൊണ്ട് വട്ടി കളഞ്ഞു 4. അപ്പോൾ 4 7s are 28 എന്ന് കിട്ടും. ഏരിയ 28 യൂണിറ്റ്. സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്റർ, അങ്ങനെ ഏരിയ 28. അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിൽ y കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എയുടെയും ബിയുടെയും y കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ എ ബി ആണ് എക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ. സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് 4 11 ആണ്, y കോർഡിനേറ്റ് 11 ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് 4 തൊട്ട് 11 വരെ 7 യൂണിറ്റ്. ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് 1/2 ഇൻറ്റു 8 ഇൻറ്റു 7. 4 7s are 28.
Next question. The perpendicular sides of a right triangle are 6 cm and 8 cm. What is the length of the hypotenuse? അപ്പോൾ നമുക്ക് right triangle വരയ്ക്കാം. Perpendicular sides 6, 8 by Pythagorean triplet AC equal to 10. AC equal to 10. Pythagorean triplets. Find the area of triangle. Area equal to half BH. Half into 6 into 8 equal to 24. Ini find the radius of the circle. Radius of the circle touches the side. And the radius R ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമുക്കറിയാം R equal to A by S. R equal to A by S. A area, S semi-perimeter. S equal to 6 plus 8 plus 10 by 2. 14 plus 10, 24 by 2 equal to 12. Semi-perimeter 12. R equal to A by S. Area 24. Semi-perimeter 12 equal to 2. ഇതാണ് റേഡിയസ്. ഇത് കൂടാതെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന് മാത്രം ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിലെ സൈഡ്സ് എ ബി ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് സി ഇൻസർക്കിൾ റേഡിയസ് ആർ ആയാൽ ആർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് സി ബൈ 2 എന്ന ഫോർമുല വെച്ചും കാണാം. അപ്പോൾ 6 പ്ലസ് 8 മൈനസ് 10 ബൈ 2 നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം? 14 മൈനസ് 10 4 by 2 equal to 2 centimeter എന്ന് കിട്ടും. ഇൻസർക്കിൾ റേഡിയസ് അങ്ങനെയും കിട്ടും. റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിലെ എ ബി സി എ ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് സി ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻസർക്കിൾ റേഡിയസ് ആർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് സി ബൈ 2. അപ്പോൾ 14 മൈനസ് 10 4 by 2 equal to 2 എന്ന് കിട്ടും. R equal to A by S എന്ന ഫോർമുല വെച്ച് എല്ലാ ട്രയാങ്കിളിലും കിട്ടും. റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ട്രയാങ്കിളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുലയാണ് R equal to A by S. Next question. The ratio of the diameters of two spheres is 2:3. What is the ratio of their radii? What is the ratio of their surface area? If the area of small sphere is 20 cm square, what is the surface area of the large one? അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. നോക്കാം, രണ്ട് സ്പിയേഴ്സ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. ഒന്നിൻ്റെ റേഡിയസ് R1, അടുത്തതിൻ്റെ റേഡിയസ് R2. ഡയമീറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡയമീറ്റർ D1 by D2 equal to 2 by 3. അപ്പോൾ R1 by R2 equal to 2 by 3. അപ്പോൾ R1 equal to 2x, R2 equal to 3x. ഇനി റേഷ്യോ ഓഫ് ദെയർ സർഫസ് ഏരിയ 4 pi R1 സ്ക്വയർ ആണ് ആദ്യത്തേൻ്റെ. അടുത്തതിൻ്റെ 4 pi R2 സ്ക്വയർ. 4 pi വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. R1 സ്ക്വയർ 2x ഹോൾ സ്ക്വയർ by 3x ഹോൾ സ്ക്വയർ equal to 4x square by 9x square. വെട്ടിക്കളഞ്ഞു 4 by 9. 4:9. Also, the area small sphere തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏരിയ സ്മോൾ സ്പിയർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറിയ സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് R1 ആണ്. R1ന്റെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട്. R1ന്റെ ഏരിയ 20 ആണ്. R2ന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. A2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ അല്ലേ 4A2 equal to 20 into 9. അപ്പോൾ A2 equal to 20 into 9 by 4. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് 45 എന്ന് കിട്ടും.
ചെറുതിൻ്റെ ഏരിയ 20 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വലുതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 45 എന്ന് കിട്ടും. Next question. A line passed through 17 and 319. What is the slope of the line? 17 and 319. AB is the line. Slope equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 equal to 19 minus 7 divided by 3 minus 1 equal to 12 by 2 equal to 6 by 1. 6. Write the equation of line. Equation of line കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ xy എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുക. നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈനിലെ if we take any 2 points on a line, slope is same. അപ്പോൾ slope of AC കാണാം. y minus 7 by x minus 1 equal to 6 by 1. For y minus 7 equal to 6x minus 6. അപ്പോൾ equation of line is y minus 6x minus 7 plus 6 equal to 0. Y minus 6x minus 1 equal to 0. ഇനി equation of another line parallel to the line പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് വൈയും എക്സും അല്ലാത്ത ടേം കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം മാറ്റിയാൽ മതി. അതായത് y minus 6x plus 1 equal to 0 എന്ന് എഴുതാം. അതാണ് ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ. Next question. P of x equal to x square plus 4x plus 11 is a polynomial. P of negative 1 equal to negative 1 square 4 into negative 1 plus 11. Negative 1 square 1 minus 4 plus 11 equal to 12 minus 4 equal to 8. Now P of x minus P of negative 1 equal to x square plus 4x plus 11 minus 8 equal to x square plus 4x plus 3. ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് ടു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കി എഴുതാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ചെയ്ത 3 ആഡ് ചെയ്ത 4 കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് 1ഉം 3ഉം ആണ്. അപ്പം അതിന് എക്സ് പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്ന് എഴുതാം. സൊല്യൂഷൻ കാണാനായിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 3 ഈക്വൽ ടു 0, എക്സ് ഈക്വൽ ടു -3 എന്നോ, എക്സ് പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു 0, x equal to -1 എന്ന് കിട്ടും. Okay, next question. Consider the sum given below. 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus 20. Sum of continuous integers ആണ്. സം കാണാനുള്ള ഫോർമുല n into n plus 1 by 2 എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 20 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ്. 20 into 21 by 2. 2 കൊണ്ട് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു 210. ഇവിടെ 3 പ്ലസ് 9 പ്ലസ് എക്സെട്ര കാണാൻ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ 3 കോമൺ ആക്കി വെളിയിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് 20 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ 3 ഇൻറ്റു മുകളിലത്തെ ബാക്കി ഉള്ള സമ തന്നെയാണ് 3 ഇൻറ്റു 210 ഈക്വൽ ടു 630. ഇനി 4 പ്ലസ് 7 പ്ലസ് 10 എക്സെട്ര 61 കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും മാറ്റി ഓരോ ടേമിനെയും ഈ സി ക്വസ്റ്റിനെ മാറ്റി ഇതിനെ 1 പ്ലസ് 3 അടുത്തത് 1 പ്ലസ് എക്സ് എക്സെട്ര 1 പ്ലസ് 60 എന്ന രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാം 1 1 1 1 ചേർത്ത് 20 പ്ലസ് പിന്നെ 3 പ്ലസ് 6 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് 60യുടെ സമ്മ് അതായത് 20 പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ സമ്മ് 630 അങ്ങനെ 650 എന്ന് എഴുതാം. അതല്ലെങ്കിൽ 20 ടേംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. എസ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിക്കൊണ്ട് 20 by 2 ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം 2 കൊണ്ട് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു 10 10 ഇൻറ്റു 65
650 എന്നും ചെയ്യാം. നേരത്തെ ഉള്ളത് ഈ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇതിനെ എല്ലാ ടേമിനെയും പിരിക്കുക. 4നെ 1 + 3, 7നെ 1 + 6, 10നെ 1 + 9, 61നെ 1 + 60. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും 20 ടേംസ് 1 1 1 1 എടുത്താൽ 20 പ്ലസ് ബാക്കിയുള്ള സം. അപ്പൊ 20 പ്ലസ് ഇതിന്റെ സം ഇവിടെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് 650. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ n/2 into ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്ത് കണ്ടോ, ഫൈൻഡ് എ കാണാൻ പറഞ്ഞു. ഹൗ എ ആൻഡ് ബി ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ. നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അടുത്ത് 3 കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അടുത്ത പ്രൂവ് ദാറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് 20. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇതാണ്ടോ 20ന്റെ കൂടെ ഈ രണ്ടാമത് കണ്ടതിന്റെ കൂടെ 20 കണ്ടിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, next question. In the figure, AB diameter of the semicircle, PC perpendicular, PA is to PB. PA is to PB equal to 2:1. PB √2 തന്നിട്ടുണ്ട്. PB √2 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ PA എന്ന് പറയുന്നത് 2√2. PA എന്ന് പറയുന്നത് 2√2. അതാണ് 2:1. അപ്പൊ PC യുടെ ലെങ്ത് ചോദിക്കുന്നു. PA into PB equal to PC square. 2√2 into √2 equal to PC square. √2 into √2 2, 4. PC square equal to 4. അപ്പോൾ PC equal to 2. PC equal to 2. PC equal to 2 ആണ്. PC square 4. PC equal to √4 equal to 2. Find the area of equilateral triangle PCD. അപ്പോൾ area of equilateral triangle equal to √3/4 a square എന്നാണ്. √3/4 into PC ആണ് സൈഡ്. PC ആണ് ഇവിടുത്തെ സൈഡ്. 2 square 4 വെട്ടി കളഞ്ഞു. Area is √3. Area of triangle is √3. Area of triangle is √3.